Hello students, welcome to the official YouTube channel of Moza Class. Okay, Moza Class or YouTube channel loi moi hokoluke swagatam janaisu. So, ami last class discuss kori asilu ki real number. Okay? So, we discussed about real number. So, what is real number? What does it include? So, ami ekhini discuss korilu. Thik ase? So, what was real number or what is real number? Nearly any number you can think of is a real number. Ekhini ami last class discuss korilu. And what does it include? So, real number includes what? Natural numbers, whole numbers, okay, integers or irrational numbers, rational numbers. Ebilak ki kore? Real number include kore. And so, what is not a real number? Real number kunkhini nohoy. Imaginary numbers like minus, root over minus 1, okay, the square root of minus 1 and infinity. আমি এটা ওয়ার্ড আমি এটা সিম্বল প্রায় ইউজ কৰি থাকো যেটো আমি ইনফিনিটি লিখো হয়নে সাপোজ 1 2 ডট এনেকে ইনফিনিটি লিখো সো এই ইনফিনিটি যেটো লিখো আমি এটো সদায় রিয়েল নাম্বার নপৰে দ্যাট মিন্স infinity is not included in the real number family because infinity cannot be put in the number line. So আমি number line infinity to কেতিয়াও put কৰিব নোৱাৰো বা root over minus 1 এটো আমি কেতিয়াও put কৰিব নোৱাৰো number line. So that's why the square root of minus 1 is not included in the real number family. Okay? So আমি আজি পঢ়িবলৈ গৈ আছো এটা most important topic in the chapter, that is Euclid's division lemma. Euclid's division lemma. Okay? So often students gets confused word Euclid's division lemma. So prior students like confused হোৱা দেখা যায় যে Euclid's division lemma এই শব্দটো শুনি কি হয় তেওঁলোক কনফিউজড হৈ যায় সো এট কনফিউজ হ'বলৈ একো নাই এটা ভেৰি ইজি আমি গুটে ক্লাস 10 যদি গুটে হোল আমাৰ কোর্সটো পঢ়ি শেষ কৰি লওঁ সো পঢ়ি শেষ কৰাৰ পিছত আমি এটো গম পাম যে Euclid's division lemma is very easy কিন্তু ইজি বস্তুবিলাক কি হয় কেতিয়া আমি যেতিয়া আমি পঢ়িবলৈ এৰি দিওঁ বা আমি বস্তু টপিকৰ পৰা আমি আঁতৰি যাওঁ তেতিয়া কি হয় এই ইজি বস্তুবিলাকে আমাৰ কাৰণে কেতিয়াবা বহুত টান হৈ পৰে সো এইটো বস্তু যদি আমি এতিয়া শিকি লওঁ ভালকে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ আগলৈ এটো কোনো প্ৰবলেম নহয় Euclid's division lemma ইউজ কৰি ম্যাথমেটিক্যাল সাম কৰাত ওকে সো ফার্স্ট অফ অল Euclid's division lemma বুলি কৈছে what is it Euclid's division lemma so first of all আমি এই ওয়ার্ডস যে শুনিছো lemma a lemma means কি lemma means a proven statement used for proving another statement so a lemma মানে কি a lemma is a proven statement used for proving another statement. That means lemma is a already proven statement. মানে এটো lemma তো হৈছে এটা lemma তো মিন কৰে যে এটা এনেকুৱা statement যেটো already proof কৰি থোৱা আছে আৰু সেই proof কৰি থোৱা statement তো আমি কি হত ইউজ কৰিম আমি another বেলেগ এটা statement proof কৰিবলৈ হেতু আমি এই statement তো ইউজ কৰিম সো কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে নিউটনে proof কৰি থৈছিলে যে আপেলটো গছৰ পৰা সৰি পৰে because of the gravitational force of earthৰ gravitational forceৰ কাৰণে আপেলটো গছৰ পৰা সৰি পৰে সো তোমাৰ হাতৰ পৰা যদি এটা বস্তু কেনেবাকৈ তুমি ধৰি লৈ গৈ আছিলা বস্তু এটা তোমাৰ হাতৰ পৰা সৰি পৰিলে সো তুমি কি বুলি কবা যে গ্ৰেভিটেশনাল ফোৰ্সৰ কাৰণে বস্তুটো মোৰ হাতৰ পৰা সৰি পৰিল বা হাতৰ পৰা সৰি পৰাৰ পিছত বস্তুটো এয়াৰত উপঙি নাথাকিলে ই মাটিলৈ সৰি পৰিলে কিয় বিকজ অফ দ্য গ্ৰেভিটেশনাল ফোৰ্স সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে লেমাটো এনেকুৱা ধৰণৰ ওয়াৰ্ড যিটো বুজায় যে লেমা is a proven statement already এটা proof কৰি থোৱা statement সেই statement যিকোনো হ'ব পাৰে ঠিক আছে আমি এতিয়া পঢ়ি আছো ইয়াত Euclid's division lemma so Euclid's division lemma নো কি হেতু পঢ়িম কিন্তু এটো এটা এনেকুৱা এটা statement যেটো already proof কৰি থোৱা আছে the proven statement used for proving another statement so Euclid's division lemma কি কৈছে it states that for any two positive integers a and b there exist another two unique integers q and r such that a is equals to bq plus r a is equals to bq plus r where r is always greater than equals to 0 and is always less than b okay always less than b এতিয়া এনেকে যদি আমি পঢ়ো যে a equals to bq plus r or something a আৰু b পাওঁ for there exists another two unique integers q and r so আমি এনেকে পঢ়িলে অলপ বস্তুটো অলপ কি টাফ লাগিব বা বুজিবলৈ আমাৰ অলপ অসুবিধা হ'ব সো আমি কি কৰিম অলপ ইজি কৈ পঢ়িম ঠিক আছে কেনেকৈ ইজি কৈ পঢ়িম এটো বুজিবলৈ তোমালোকক মই অলপ টাইম টু ৰিভাইন্ড কৰি পেলাই তোমালোকক
আমি অলপ সৰু ক্লাছলৈ যাম এতিয়া ঠিক আছে সৰু ক্লাছত আমি কি পাইছিলোঁ যে এটা নাম্বাৰ বা ডিজিট 11ক আমি ধৰি সাপোজ আমি 4 ডিজিটটোৰে ডিভাইড কৰিছোঁ সো আমি কি পালোঁ 2 পালোঁ হয়নে এণ্ড ৰিমাইণ্ডাৰ হিচাপে পালোঁ আমি 3 পালোঁ ওকে সো এতিয়া 4 টোক কি বুলি ক'ব 4 টোক কোৱা হয় ডিভিজাৰ 4 টোক কোৱা হয় ডিভিজাৰ এণ্ড 2 টোক কোৱা হয় কোশ্যন এণ্ড 11 টোক কোৱা হয় ডিভিডেণ্ড আৰু 3 টোক কোৱা হয় ৰিমাইণ্ডাৰ সো 4 যদি 11ক ডিভাইড কৰোঁ আমি কোশ্যন পাম 2 এণ্ড ৰিমাইণ্ডাৰ পাম 3 where 4 is called the divisor 2 is called the quotient 11 is called the dividend and 3 is the remainder so এতিয়া 4 এ 11ক ডিভাইড কৰিছোঁ সো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম না চোৱাচোন তুমি সাপোজ এনেকৈ লিখিব পাৰিম নে 11 equals to that is the dividend যেটোক আমি ডিভাইড কৰিছোঁ 11 equals to 4 into 2 plus 3 লিখিব পাৰোঁ হয়নে যদিহে আমি 7ক 3 এ ডিভাইড কৰিলেন কিমান পালোন 3 2 টাইমছ গ'লডেন দেন 6 আৰু ৰিমাইণ্ডাৰ পালোন 1 সো আমি এটো কি বুলি লিখিলো 7 equals to 3 into 2 plus 1 ওকে এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ সো এতিয়া চোৱা এই 11 টো যে আমি পাইছোঁ 11 টোক আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ গম পোৱা নে 11 টোক আমি লিখিব পাৰোঁ সাপোজ কনসিডাৰ কৰিব পাৰোঁ a ঠিক আছে 2 টোক কনসিডাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি q a 4 টোক কনসিডাৰ কৰিব পাৰোঁ b এণ্ড 3 টোক কনসিডাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি r গতিকে আমি এতিয়া এইখিনিৰ পৰা কি বুলি লিখিব পাৰোঁ যে a equals to b into q plus r 3 to r that is the remainder q to quotient 2 4 to divisor that is b and 11 to is a dividend that is a গতিকে আমি এতিয়া যদি এক্সপ্ৰেছনটো বনাও ইয়াৰ পৰা দেখ কি বুলি হ'ব dividend equals to quotient multiplied by what divisor plus remainder পালো so dividend equal to quotient into divisor or divisor into quotient plus remainder so এইটোৱে হৈছে আমাৰ ইউক্লিডছ ডিভিজন লেমা so ইউক্লিডছ ডিভিজন লেমা হেতুৱে কৈছে চোৱা হেতুৱে পালো আমি a is equal to bq plus r means what যে dividend equals to dividend equals to divisor into quotient plus remainder আৰু যেটো r থাকে যেটো আমাৰ r থাকে হেতু আমি কি হয় সদায় সৰু হয় r টো সদায় সৰু হয় কাটকৈ b তকৈ b টো কোনটো that is the divisor তকৈ remainder টো সদায় সৰু হ'বই r is always less than b but r is always greater than equals to what 0 remainder টো সদায় 0 পাব পাৰোঁ আমি বা 0 তকৈ ডাঙৰ সংখ্যাও পাব পাৰোঁ ওকে 0 তকৈ ডাঙৰ সংখ্যাও পাব পাৰোঁ গতিকে ইউক্লিডছ ডিভিজন লেমাই এইখিনি কথাই কৈছে যে a equals to bq plus r where r is the remainder and remainder is always greater than equals to 0 and it always less than b এতিয়া আমি ইউক্লিডছ ডিভিজন লেমাটো ক'ত ইউজ কৰে হেতু আমি পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে সো ইউক্লিডছ ডিভিজন লেমাটো ইউজ কৰা হয় দুটা নাম্বাৰৰ মাজত HCF টো ডিটাৰমাইন কৰিবলৈ HCF to determine the HCF of two given number we can use the Euclid's division lemma so keneke use kore etia so find the HCF of 250 and 30 250 और 30 amak koise je ihotor HCF to uliabo lage thik ase so etia 250 और 30 major less number kuntu jeto horu number kuntu smaller number kuntu hoy 30 hone 30 is the smaller number than 250 okay 30 is smaller than 250 to ami সকলো জানো এটা কি কৰিব লাগিব আমাৰ ফাৰ্স্ট কামটো হৈছে এই 30 টোৱে 250 টো ডিভাইড কৰিব লাগিব ঠিক আছে 250 ক যদি মই 30 এ ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়া পাম কি পাম 8 টাইমছ যাব then it will be 240
আৰু ৰিমাইণ্ডাৰ পাম আমি 10 সো আমি ইউজিং ইউক্লিডছ ডিভিজন লেমা আমি কি বুলি লিখিব পাৰিম 250 ইকুৱেলছ টু 30 ইনটু 8 প্লাছ 10 যেটো আমি এটো লিখিছো ইয়াত by using Euclid's division lemma we get 250 equals to 30 into 8 plus 10 so এটো হৈ গল আমাৰ ফার্স্ট স্টেপ এতিয়া আমি দেখিলো যে ৰিমাইণ্ডাৰ টু 0 হোৱা নাই সো ৰিমাইণ্ডাৰ টু 0 হোৱা নাই 0 কে এটা ডাঙৰ সংখ্যা পাইছো সো আমি এই ইউক্লিডছ ডিভিজন লেমাটো তেতিয়ালৈকে কন্টিনিউ কৰি থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে আমি এই ৰিমাইণ্ডাৰটো ভ্যালু 0 নাপাও ওকে 0 নোপোৱালৈকে আমি এটো কন্টিনিউ কৰি থাকিব লাগিব আৰু কন্টিনিউ কেনেকৈ কৰিম আমি চোৱা এতিয়া কনসিডাৰ কৰিব লাগিব ডিভিজৰটো আগৰ স্টেপত কি আছিল 30 আছিল আৰু ৰিমাইণ্ডাৰটো আছিল 10 so in the next step we will consider the divisor and the remainder okay divisor or remainder to consider কৰিম and we will divide the divisor by the remainder so remainder to কি কৰিম এই divisor to divide কৰিম so এতিয়া যদি আমি 10 এৰে 30 ক ডিভাইড কৰো কি পাম 30 থাকিব এফালে 10 3 টাইমছ যাব 30 আৰু ৰিমাইণ্ডাৰ পাব গলো আমি 0 সো আমি কি লিখিব পাৰিম 30 ইকুৱেলছ টু 10 into 3 plus 0 so in this case we get remainder 0 that is the remainder আমি 0 পালো so আমি ইমানতে আমাৰ ইউক্লিডছ ডিভিজন লেমাটো ষ্টপ কৰিব লাগিব আমি আর ফার্দার কন্টিনিউ কৰিব নোৱাৰো বিকজ এতিয়া কো ডিভিজৰটোক ৰিমাইণ্ডাৰটো ডিভাইড কৰা কোনো মিনিং নাথাকিব 0 এ 10 ক ডিভাইড কৰা কোনো মিনিং নাই গতিকে so in this case in this step we will stop the Euclid's division lemma okay Euclid's division lemma to আমি এমানতে ষ্টপ কৰিম আৰু আমি ফার্দার কন্টিনিউ নকৰো আৰু এতিয়া আমাৰ এটো হৈ গল ফাইনাল স্টেপ 30 ইকুৱেলছ টু 10 into 3 plus 0 so আমি চাব লাগিব যে এই ফাইনাল স্টেপটোত আমাৰ ডিভিজৰটো কি আছিল ডিভিজৰটো আছিল 10 so 10 will be the HCF of 250 and 30 so দুটা স্টেপ কৰিলো প্ৰথম কি কৰিলো 250 ক 30 এ ডিভাইড কৰিলো দুটা নাম্বাৰ আমাক দিয়া আছে 250 and 30 দেন যেটো লেছাৰ নাম্বাৰ আছিল যেটো স্মল নাম্বাৰ আছিল হেতু আমি কি কৰিলো ডিভাইড কৰিলো যেটো আমাৰ ডাঙৰ নাম্বাৰ আছিল that is 250 so 250 ক ডিভাইড কৰিলো দেন কি পালো 8 টাইমছ গল দেন ৰিমাইণ্ডাৰ পালো 10 so আমি ইউক্লিডছ ডিভিজন লেমা ইউজ কৰি লিখিলো যে 250 equals to 30 into 8 plus 10 okay now আমি দেখিলো যে ৰিমাইণ্ডাৰটো 0 হোৱা নাই 10 পাইছো গতিকে আমি ফার্দার কন্টিনিউ কৰিম ইয়াক and we will consider the divisor and the what remainder okay now remainder to কি কৰিম divisor to divide কৰিম so 30 equals to 10 into 3 plus 0 লিখিম so দেখিলো যে in this case আমি remainder পাইছো 0 so this is the final step and in this step we will see what is the divisor so what divisor is 10 so 10 will be the HCF of 250 and 30 so এই যে যদি দুটা নাম্বার দিয়া থাকে if we are given two numbers then we can find the HCF by using Euclid's division lemma তোমালোক গুটে সামটো ইয়াত কৈ দিয়া আছে তোমালকে you can take the screenshot তোমালকে screenshot লৈ লব পাৰা আৰু তোমালকে পঢ়িব পাৰা এই স্ক্ৰিনশ্বটটো পৰা ওকে বা তোমালকে নিজৰ নোট বনাই লব পাৰিবা ঠিক আছে সো দিস ইজ দ্য সাম সো আমি নেক্সট স্টেপত তাত কৈ এটা বেলেগ অংক চাম যে কেনেকৈ কৰিছে ঠিক আছে আৰু এটা এক্সাম্পল চাম ঠিক আছে সো এটা যে ওয়ার্ড প্রবলেম এটা আছে কি দিয়া আছে এ ট্ৰেডাৰ হ্যাজ 612 ডেটল সোপস এন্ড 342 পিয়াৰ সোপস ডেটল সাবুন সবে শুনিছা পিয়াৰ সাবুন সবে শুনিছা সো শপকিপাৰ জনৰ হাতত কি আছিল 612 ডেটল সোপস এন্ড 342 পিয়াৰ সোপস ওকে হি পেক্স them in boxes and each box contains exactly one type of soap so প্ৰতিটো বক্সতে কেৱল এটা টাইপৰ সোপ থাকিব এটা টাইপৰ সোপ থাকিব বেলেগ বেলেগ সোপ না থাকে ঠিক আছে if every box contains the same number of soap আৰু কিন্তু বক্স গিটাত number of soap same থাকিব যদি এটা বক্সত দুটা থাকে ইটো বক্সত তিনটা থাকিব ওকে then find the number of soaps in each box such that the number of boxes is the less so number of boxes যাতে less হয় যিমান পাৰো মিনিমাম নাম্বাৰ অফ বক্স এটা ইউজ কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম
কিমান সুধিছে কিমান নাম্বাৰ বক্স ইউজ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমি 612 আৰু 342 সব দিছে এটা সব নাম্বাৰ দিয়া আছে গতিকে হয়নে সো এই সব নাম্বাৰ গিটাৰ পৰা আমি ইহঁতৰ ACF টো উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে সো ACF উলিয়াবলৈ ইকুৱেলিছ ডিভিজন লেমা যদি ইউজ কৰো আমি তেতিয়া কি হ'ব আমি চাব লাগিব প্ৰথম যে 612 আৰু 342 সৰু নাম্বাৰ কোনটো স্মলাৰ নাম্বাৰ কোনটো obviously 342 সো ফাৰ্স্ট স্টেপ হিচাপে আমি 342 612 ক 342 এ ডিভাইড কৰিম ওকে যদি 612 ক 342 এ ডিভাইড কৰো 1 টাইমছ যাব আৰু 270 টাইমছ 270 ৰিমাইন্ডাৰ হিচাপে বাকি থাকিব 612 আছে সো 342 এ ডিভাইড কৰো 1 টাইমছ এ যাব আৰু 342 ৰিমাইন্ডাৰ থাকিব 270 সো এটো ইউক্লিডছ ডিভিজন লেমা মতে কি লিখিম 3612 equals to 342 into 1 plus 270 okay দেখিলো যে ইয়াত ৰিমাইন্ডাৰটো 0 হোৱা নাই ৰিমাইন্ডাৰ পাইছো মই 270 সো আমি ফাৰ্দাৰ কন্টিনিউ কৰিব লাগিব ইউক্লিডছ ডিভিজন লেমাটো ওকে আমি আমাৰ স্টেপ খিনি মানে ফাৰ্দাৰ কন্টিনিউ কৰি থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে ৰিমাইন্ডাৰটো 0 নহয় সো ইয়াত কি কনসিডাৰ কৰিম এতিয়া আমি কনসিডাৰ কৰিম ডিভিজৰ এণ্ড দা ৰিমাইন্ডাৰ সো ইয়াত ডিভিজৰটো কিমান আছিল 342 আৰু ৰিমাইন্ডাৰ পালো আমি 270 270 এৰ এবাৰ ডিভাইড কৰিম কাক 342 কিমান টাইম যাব 1 টাইম যাব again 270 আৰু বাকি থাকিব কিমান 270 হ'ব ইয়াত আৰু বাকি থাকিব 72 so again we can write 342 equals to 270 into 1 plus 72 okay so এবাৰ দেখিলো যে আমাৰ ৰিমাইন্ডাৰ is not 0 so we will continue it further okay further continue কৰিম তাৰ পিছত কি পাম 270 এবাৰ 72 এ ডিভাইড কৰিম কাক 270 then আমি পাম so 270 equals to 72 into 3 plus 54 so আমি কন্টিনিউ কৰি গৈ থাকিম কন্টিনিউ কৰি আহি পেলাই যেটা ফাইনাল স্টেপ আছে ফাইনাল স্টেপত আমি ৰিমাইন্ডাৰটো 0 পালো আৰু ৰিমাইন্ডাৰটো 0 পোৱাৰ পাছত আমি কি দেখিলো যে ইন দিস স্টেপ কি হয় ডিভিজৰ ইজ 18 18 টো হৈছে ডিভিজৰ so 18 টোৱে হ'ব 612 আৰু 342 ৰ ACF okay গটিকে ACF of 612 and 342 is 18 so the trader can pack 18 shops per box গটিকে ট্ৰেডাৰ জনে প্ৰতিটো বক্সতে যদি 18 টা কৈ শপ পেক কৰে তেন্তে তেওঁক মিনিমাম নাম্বাৰ অফ বক্সেছ লাগিব সো এতিয়া আমি যে ইউক্লিডছ ডিভিজন লেমা ইউজ কৰি পেলাই আমি ACF উলিয়াইছো 250 আৰু কিমান উলিয়াইছিলো 30 উলিয়াইছিলো সো ACF পাইছিলো আমি 10 সো এটা আমি ভেৰিফাই কৰি চাব লাগিব যে আমি ইউক্লিডছ ডিভিজন লেমা ইউজ কৰি 250 আৰু 30 ACF পাইছো 10 বাট ইজ ইট কাৰেক্ট সো আমি কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিম যেটো আমি নৰমাল আমাৰ যেটো টেকনিক আছে ACF উলিওৱা হেতু টেকনিকত ইউজ কৰি আমি চাম যে আমাক কিমান ওলাই ACF ঠিক আছে সো আমি ভেৰিফিকেশনটো কৰি চাম ঠিক আছে ভেৰিফিকেশন সো যদি আমি ভেৰিফিকেশনটো কৰি চাও তেতিয়া হলে আমি কেনে কৰিম ফেক্টৰাইজেশ্যন কৰিবলৈ প্ৰথম 250 যদি ফেক্টৰাইজেশ্যন কৰো দেন 2 into 175 দেন 3 এনে যাব 5 এ যাব 5 3 jar 15 5 5 jar দেন 5 7 গটিকে 250 লিখিব পাৰো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম 2 into 5 square into 7 okay then 30 কি বুলি লিখিম 30 টো তেনেকৈ ফেক্টৰাইজেশ্যন কৰিব লাগিব ঠিক আছে 30 যদি ফেক্টৰাইজেশ্যন কৰো কিমান হ'ব 30 sorry 30 2 15 jar then 3 5 jar okay so 30 টো আমি লিখিব পাৰিম কেনেকৈ 2 into 3 into 5 okay now ACF to কেনেকৈ লিয়াম আমি ACF will be common factor এটা চাব লাগিব so first common factor is 2 then the next common factor is 5 5 কিন দুটা আছে এটা 5 স্কয়াৰ আছে আৰু এটা 5 আছে ঠিক আছে so আমি less with less power যেটো আছে এটো চাম so 5 to the power 1 টো আমি কনসিডাৰ কৰিব লাগিব so প্ৰথম common factor আছে 2 then 5 it will be equals to 10 so আমি ভেৰিফাই হৈ গল যে ইউক্লিডছ ডিভিজন লেমা ইউজ কৰি যেটো আমি ACF পাইছিলো হেতু আমি নরমাল যেটো আমি ফেক্টৰাইজেশ্যন কৰি যেটো ACF পাম সেটো সেম হয় so it is verified okay so এই জৰে আমি ইউক্লিডছ ডিভিজন লেমা ইউজ কৰি দুটা নাম্বাৰৰ মাজত কি উলিয়াব পাৰিম ACF টো লিখিব পাৰিম বা ACF টো আমি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম ঠিক আছে so এতিয়া আমি এটা নতুন বা বেলেগ ধৰণৰ সাম ঠিক আছে so এটো কেনেকৈ কৰিম চাব লাগিব ঠিক আছে okay so the next example is
show that any positive odd integer is of the form 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 where q is some integer ঠিক আছে সো আমাক কি কৈছে যে যিকোনো এটা পজিটিভ অড ইন্টিজাৰ আছে পজিটিভ অড ইন্টিজাৰ এটা যদি লওঁ সো ইন্টিজাৰটো দুটা থাকে এটা নেগেটিভ ইন্টিজাৰ এটা পজিটিভ ইন্টিজাৰ সো যিকোনো এটা পজিটিভ ইন্টিজাৰ আমি কি এক্সপ্ৰেছনৰ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ 6 কিউব প্লাছ 1 6 কিউব প্লাছ 3 6 কিউব প্লাছ 5 সো যিকোনো এটা পজিটিভ ইন্টিজাৰ এই তিনিটা ফৰ্মৰ ভিতৰত কোনোবা এটা ফৰ্মত থাকিব মানে সেইটো আমি প্ৰুফ কৰি দেখাব লাগে ঠিক আছে where q is some integer এই কিউটো যে দিয়া আছে কিউটো যিকোনো এটা ইন্টিজাৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে সো সেইটো আমাৰ মেটাৰ নকৰে এতিয়া বাট আমি কেনেকৈ কৰিম এইটো চাব লাগিব ঠিক আছে সো লেট a be any positive integer and b is equals to 6 তোমালোক কোৱেশ্চনটো কি দিয়া আছে 6 কিউব প্লাছ 1 6 কিউব প্লাছ 3 6 কিউব প্লাছ 5 সো ইউক্লিডছ ডিভিজন লেমা মানে কি পাইছিলোঁ আমি a is equals to b কিউব প্লাছ r সো এই b কিউব প্লাছ r এইটো ফৰ্মত এইটো নাই নে 6 কিউব প্লাছ 5 6 cube plus 3 or 6 cube plus 1 that is b cube plus r ফৰ্মত আছে সো আমি কোৱেশ্চনটো দেখিছোঁ যে b জেগাত কি আছে 6 আছে সো আমি সলিউশনটো কৰোঁতে কি কৰিম b ভ্যালুটো 6 কনসিডাৰ কৰি ল'ম সো এইটো এটা যিকোনো পজিটিভ ইন্টিজাৰ ধৰিছোঁ আৰু b টো কিমান ধৰিছোঁ 6 ধৰিছোঁ যাতে a equals to 6 cube plus r হয় ঠিক আছে এইটো আমি যিকোনো পজিটিভ ইন্টিজাৰ বুলি ধৰি লৈছোঁ কাৰণ আমাক এইটো দেখা শো কৰিব কৈছে যে যিকোনো পজিটিভ ইন্টিজাৰ দ্যাট ইজ a আমি কি কোনগিটা ফৰ্মত থাকিব 6 কিউব প্লাছ 1 6 কিউব প্লাছ 3 6 কিউব প্লাছ 5 গতিকে a is equals to 6 কিউব প্লাছ r আমি b টো কি বুলি লৈছোঁ b is equals to 6 বুলি কনসিডাৰ কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে সো এটা আমি কথা পাইছিলোঁ যে r is always less than b এইটো ইউক্লিডছ ডিভিজন লেমাৰ প্ৰথম পঢ়োতে আমি পাইছিলোঁ যে r is always less than b okay so এতিয়া আমি যদি এটো কৰিবলৈ যাওঁ ঠিক আছে r is always less than b so b জেগাত কি আছে b জেগাত আছে 6 so r ভ্যালু কি হ'ব পাৰে so r ভ্যালু কি হ'ব since r is less than b r ভ্যালু হ'ব 0 1 2 3 4 5 6 নহয় কাৰণ r is always less than b so এইগিটা r ভ্যালু হ'ব ওকে ৰিমাইন্ডাৰ পজিটিভ ইন্টিজাৰ হ'ব কেতিয়াও নেগেটিভ ইন্টিজাৰ হ'ব নোৱাৰে ৰিমাইন্ডাৰ গতিকে পজিটিভ ইন্টিজাৰ কি ধৰিম এতিয়া আমি r তকে b বিটকে সৰুগিটা যে 0 1 2 3 4 5 6 so এতিয়া আমি এই r ভ্যালু যদি পুট কৰি দিও so আমি নাম্বাৰ গিটা কি পাম a is equals to 6 cube plus 0 a is equals to 6 cube plus 1 a is equals to 6 cube plus 2 a is equals to 6 cube plus 3 a is equals to 6 cube plus 4 and a is equals to 6 cube plus 5 so egida ami amar possible value gita egida pam 6 cube plus 0 6 cube plus 1 6 cube plus 2 6 cube plus 3 and 6 cube plus 4 and the last one is 6 cube plus 5 okay etia 6 cube plus 0 means 6 cube hobo thik ase eta soa 6 cube 6 cube plus 2 and 6 cube plus 4 egida jodi ami sao তুমি কিউ জেগা যি কোনো এটা ইন্টিজাৰ বহাইছোৱা কিউ জেগা যি কোনো এটা ইন্টিজাৰ বহাইছোৱা এগিটা ফৰ্মত দ্যাট ইজ 6q 6q plus 2 and 6q plus 4 সো a ভ্যালু সদায় কি পাম এটা পজিটিভ ইভেন নাম্বাৰ পাম চাও পাৰা 6q 6 a জেগা যদি 6q plus 2 ঠিক আছে এই 6q plus 2 যদি কিউ জেগা যদি আমি 1 বহাই যাওঁ কিউ জেগা যদি 1 বহাই যাওঁ so 6 into 1 that is 6 and plus 2 that is 8 8 is a even number q jagah 3 bhaiswa 6 into 3 18 plus 2 that is 20 so egida expression 6q 6q plus 2 and 6q plus 4 q jikun je integer na bohwa lagile ami hodai eta positive even number pam thik ase kintu egida jodi ami eliminate koi diu 6q eliminate কৰি দিলু ঠিক আছে 6q plus 2 eliminate কৰি দিলু and 6q plus 4 eliminate কৰি দিলু ঠিক আছে সো আমাৰ হাতত থাকি গল 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 এতিয়া তুমি q জায়গাত যি কোনো ইন্টিজাৰ বহাইছোৱা আমি সদায় এটা কি পাম a is equals to positive
অড ইণ্টিজাৰ পাম চ' আমাৰ মোটামুটি ফাইনেল কাম শেষেই হৈছে যে আমি দেখাই দিলোঁ যে 6 কিউব প্লাছ 1 6 কিউব প্লাছ 3 6 কিউব প্লাছ 5 এইকেইটা এক্সপ্ৰেশ্যনত যি আমি সদায় এই ভেলুটো সদায় এটা পজিটিভ অড ইণ্টিজাৰ পাম মানে যিকোনো এটা পজিটিভ অড ইণ্টিজাৰক আমি এই তিনিটা এক্সপ্ৰেশ্যনত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ যিকোনো এটা এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে 6 কিউব প্লাছ 1 6 কিউব প্লাছ 3 6 কিউব প্লাছ 5 6 কিউব প্লাছ 1 হ'ব পাৰে 6 কিউব প্লাছ 3 হ'ব পাৰে আৰু 6 কিউব প্লাছ 5 হ'ব পাৰে ঠিক আছে বিকজ এই 6 কিউব প্লাছ 1 যদি কিউ ভেলু যিকোনো বহাই চাওঁ তুমি বহাই চাব পাৰা কিউ ভেলু ছাপ'জ আমি 2 বহাই চালোঁ চ' 6 ইনটু 2 প্লাছ 1 that is 12 plus 1 equals to 13 পাম so 13 is a odd integer ঠিক আছে আমি এবাৰ উল্টাকে বস্তুটো চাম ঠিক আছে সো এইখিনি কথা গম পালোঁ যে আমি যিকোনো এটা odd 6 কিউব প্লাছ 1 6 কিউব প্লাছ 2 6 কিউব প্লাছ 1 and 6 কিউব প্লাছ 5 এইকেইটাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনে সদায় কি বুজাব এটা odd integer বুজাব সো আমি যিকোনো ভেৰিফাই কৰিবলৈ যিকোনো odd integer ধৰি লৈছোঁ ঠিক আছে সাপ'জ 13 ধৰি লৈছোঁ So 13 টুক যদি আমি চাওঁ so 6 কিউব প্লাছ 1 এক্সপ্ৰেশ্যন এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিম নে নিশ্চয় পাৰিম ডেফিনেটলি পাৰিম কাৰণ 6 ইনটু 2 প্লাছ 1 হৈ গ'ল চ' ইয়াত কি হ'ল কিউ ভেলুটো কি আছে 2 আছে প্লাছ 1 6 কিউব প্লাছ 1 এক্সপ্ৰেশ্যনত আহি গ'ল ঠিক আছে আনটা আমি বেলেগ এটা আমি যদি তোমাৰ অড নাম্বাৰ ধৰি লওঁ ছাপ'জ 21 চ' এইটো কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিম এইটো যদি ইউক্লিডছ ডিভিজন মানে তুমি কিউৱে ডিভাইড কৰা সৰি 6এ ডিভাইড কৰা 21ক কিমান পাব 3 টাইমছ যাব 3 টাইমছ গ'লে 18 আৰু এইফালে বাকী থাকিব 3 চ' ফাইনেলি আমি কি লিখিব পাৰিম 6 ইনটু 3 প্লাছ 3 অ'কে দেট ইজ 6 কিউব প্লাছ 3 চ' এইটো আমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনত আছে 6 কিউব প্লাছ 3 হয়নে গতিকে ঠিক আছে বাৰু মই এতিয়ালৈকে যিবিলাক অড নাম্বাৰ তোমালোকক দেখাই আছোঁ সেইকেইটা গোটেইকেইটা কিন্তু 6তকৈ ডাঙৰ 6তকৈ সৰু ইণ্টিজাৰত আমি কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিম ছাপ'জ মই এটা অড ইণ্টিজাৰ লৈছোঁ 5 চ' এইটো আমি কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিম 6এ যদি ডিভাইড কৰোঁ এবাৰো নাযায় গতিকে আমি কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিম 5 ইকুৱেলছ টু 6 ইনটু 0 প্লাছ 5 এক্সৰ আমি কিউ জেগাত কি বহাই দিলোঁ 0 বহাইলোঁ আমাক কোৱাই আছে চোৱা কিউ ইজ চাম ইণ্টিজাৰ যিকোনো ইণ্টিজাৰ হ'ব পাৰে গতিকে 5 ইকুৱেলছ টু আমি কি লিখিলোঁ 6 কিউ প্লাছ আৰ হ'ব লাগে গতিকে আৰ টু 5 6 কিউ ইজ ইকুৱেলছ টু 0 আমি কিউ ভেলুটো 0 বহাই দিলোঁ চ' আমি কি পাম 0 প্লাছ 5 ডেট মিনছ 5 চ' 5 পাই গ'লোঁ অ'কে গতিকে যিকোনো তুমি এটা যদি অড নাম্বাৰ লোৱা তেতিয়া হয় সেইটো 6 কিউ প্লাছ 1 ফৰ্মত থাকিব নহয় 6 কিউ প্লাছ 3 ফৰ্মত থাকিব নহবা 6 কিউ প্লাছ 5 ফৰ্মত থাকিব গতিকে 6তকৈ আৰু এটা সৰু আমি অড ইণ্টিজাৰ লওঁ ছাপ'জ 3 লৈছোঁ চ' লাষ্ট এক পইণ্ট কৈ দেখাইছোঁ এইটো চ' 3টো কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিম 6 ইনটু 0 প্লাছ 3 হয়নে চ' 6 কিউ প্লাছ 3 কিউ ভেলু আমি কিমান পাই দিলোঁ 0 পালোঁ চ' এইটো আমি কি পাম আল্টিমেটলি গৈ 3 পাই যাম চ' 6তকৈ সৰু দুটাই অড নাম্বাৰ আছে তিনিটা অড নাম্বাৰ আছে 1 3 and 5 গতিকে সেইকেইটাকো আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ ইন টাৰ্মছ অফ 6 কিউ প্লাছ 1 6 কিউ প্লাছ 3 আৰু 6 কিউ প্লাছ 5ত ঠিক আছে গতিকে এইখিনিয়ে ইউক্লিডছ ডিভিজন লেমাৰ লগাই যিখিনি আমাৰ চাম কৰিব লাগে ইউজিং ইউক্লিডছ ডিভিজন লেমা গতিকে এইখিনি তোমালোকে চাবা আৰু কিবা নুবুজা যদি থাকা তেন্তে আমাৰ মজা ক্লাছৰ আমাৰ ইমেইল তোমালোকে চেক কৰিব পাৰা তাত আমাক মেইল কৰিব পাৰা অ'কে চ' আমাৰ লাইভ ক্লাছ চলি থাকে লাইভ ক্লাছ তোমালোকে কৰিব পাৰা ফৰ ফুল কোৰ্চ তোমালোকে ফুল কোৰ্চৰ কাৰণে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা কণ্টেক্ট আছ www.mozaclass.com চ' এইটো হৈছে আমাৰ ৱেবছাইট www.mozaclass.com চ' এইটো আমাৰ ৱেবছাইট তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা আৰু আমাৰ ফোন নম্বৰ যদি তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা 7002883921 চ' এইটো আমাৰ নাম্বাৰ হৈছে নাম্বাৰ তুমি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা যিকোনো ডাউট যদি থাকে তুমি আমাক এইটো ডাউটত কণ্টেক্ট কৰি তোমাৰ ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰা ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি যাম যে ইউক্লিডছ ডিভিজন লেমাৰ পাছত কি আমি কৰিব লাগে চেপ্টাৰটোত আছে সেইটো আমি ট্ৰাই কৰিম গতিকে ৰিয়েল নাম্বাৰ চেপ্টাৰটো এটা আমি নতুন টপিক আজি ভাল ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক শিকিলোঁ ডেট ইজ দ্য ইউক্লিডছ ডিভিজন লেমা চ' ঠিক আছে চ' নেক্সট ক্লাছত লগ পাম অ'কে তেন্তে
বাই বাই অ'কে থেংক ইউ